ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈ लेकर आ चुका ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਹ 70 ਮਾਰਕਸ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ 15 ਮਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਫॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज विच रिसोर्स शुड बी फुली डिवेल्प्ड। ए खनिज साधन यानी मिनरल रिसोर्सेज। बी नामुक्कड़योग साधन यानी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। सी मुक्कड़योग साधन यानी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। डी मनुखी साधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसका उत्तर है डी मनुखी साधन। अगे है प्रश्न 2, लोहा ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਕਿਹੜੇ ਖनिज ਪਦਾਰਥ ਹਨ? ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਿਨਰल्स ਆਰ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਕਾਪਰ? ए धातु खनिज यानी मैटलिक मिनरल। अगे बी अधातु खनिज यानी नॉन मैटलिक मिनरल। सी परमाणु खनिज यानी एटॉमिक मिनरल। तो इसका उत्तर है ए धातु खनिज। अगे है प्रश्न 3, भारत के खेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जंगलों हेठ है? वट परसेंट ऑफ इंडियाज एरिया इज अंडर फॉरेस्ट? तो इसका उत्तर है बी 22.2%। प्रश्न 4, केड़ी मिट्टी कपाह की फसल लिए ढुकवी होंगी है? विच सॉइल इज सुटेबल फॉर द कॉटन क्रॉप? ए जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। बी लेटराइट मिट्टी है। अगे सी मारूथली मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल। डी काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। तो इस उत्तर है डी काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। प्रश्न 5, हेठ लिखिया विचों किहड़ा परमाणु खनिज पदार्थ है? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एटॉमिक मिनरल? ए कोला यानी कोल। बी यूरेनियम। सी कुदरती गैस यानी नैचुरल गैस। तो इस उत्तर बी यूरेनियम। प्रश्न 6, कोला की सब तो वधिया किस्म केड़ी है? वट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? ए लिग्नाइट। बी एंथ्रासाइट। सी बिटुमोनियस। अगे डी पीट यानी पी। तो इसका उत्तर है बी एंथ्रेसाइट। अगे है प्रश्न 7, यूरोप विच आधुनिक युग का आरंभ कदों होया? वैन डिड मॉडर्न पीरियड्स बिगिन इन यूरोप? ए 18वीं सदी यानी 18th सेंचुरी। बी 19th सदी यानी 19th सेंचुरी। के सी 16th सदी यानी 16th सेंचुरी। डी कोई नहीं यानी नन। तो इसका उत्तर है ए 18वीं सदी। प्रश्न 8, पालेसी की लड़ाई कदों हुई? वैन वॉज द बैटल ऑफ पलासी फॉट? ए 1757। बी 1857। सी 1761। डी 1764। तो इसका उत्तर है ए 1757। प्रश्न 9, केड़ा पहला भारती सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने में कामयाब होया? हू वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी सक्सैसफुल इन द सिविल इन सर्विसेज एग्जामिनेशन? ए सूर्या सेन। बी सतिंद्रनाथ टैगोर। सी रविंद्रनाथ टैगोर। डी कोई नहीं यानी नन। तो इसका उत्तर बी सतिंद्रनाथ टैगोर। अगे है प्रश्न 10, लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा स्थाई बंदोबस्त प्रबंध कितने शुरू किया गया? वेयर डिड लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? ए बंगाल। बी बिहार। सी ओडिशा। डी बंगाल एंड बिहार। तो इसका उत्तर है ए बंगाल। अगे है प्रश्न 11, खासीस कबीले का मोडी कौन सी? हु वॉज द हेड ऑफ द खासीस ट्राइब? ए बिरसा मुंडा। बी जयपाल। सी तीरथ सिंह। डी मान सिंह। तो इसका उत्तर है सी तीरथ सिंह। प्रश्न 12, भारत में सूती कपड़े का पहला कारखाना कदों और कित्थे खोलिया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन फैक्ट्री इस्टैबलिश्ड इन इंडिया? ए पोरबंदर। बी कुरुक्षेत्र। बी सी है बॉम्बे 1853। ਅਤੇ डी है भागलपुर 1853। सारे में 1853 है और सही उत्तर है बी बॉम्बे। तो इसका उत्तर है प्रश्न 13, भारत के संविधान ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ? हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए 3 साल 18 दिन 3 years 18 days। बी 5 साल 11 महीने यानी 5 years 11 months। सी 2 साल 11 महीने यानी 18 दिन 2 साल 11 महीने 18 दिन यानी 2 years 11 months एंड 18 days। तो इसका उत्तर है सी 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगे है प्रश्न 14, प्रस्तावना में की शामिल है? वट इज़ इंक्लूडेड इन द प्रेएम्बल? ए मुख्य उद्देश्य यानी मेन एम्स। बी मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। सी आदर्श यानी आइडल्स। डी उपरोक्त सारी यानी ऑल ऑफ दिस। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सारी यानी ऑल ऑफ दिस।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਇਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿਡ? ਏ ਭਾਗ 1 ਯਾਨੀ ਪਾਰਟ 1, ਬੀ ਭਾਗ 2 ਯਾਨੀ ਪਾਰਟ 2, ਸੀ ਭਾਗ 3 ਯਾਨੀ ਪਾਰਟ 3, ਡੀ ਭਾਗ 4 ਯਾਨੀ ਪਾਰਟ 4। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਭਾਗ 3 ਯਾਨੀ ਪਾਰਟ 3। ਪਾਰਟ ਬੀ ਹੈ ਭੂਗੋਲ ਯਾਨੀ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਡੈਸ਼ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਡੈਸ਼ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਡੈਸ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਗੋਲਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਯਾਨੀ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਪੀਟ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਹੀ ਯਾਨੀ ਦ ਵਰਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਪੀਟ। ਟਰੂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਜੰਡ ਅਤੇ ਖਜੂਰਾ ਪਰਬਤ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹਨ? ਐਕੈਕੀਆ ਐਂਡ ਦੇਟ ਆਰ ਦ ਆਫ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗਲਤ ਯਾਨੀ ਫਾਲਸ। ਅੱਗੇ ਹਨ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਯਾਨੀ ਸਮਾਲ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ, ਸੀਪੀਆਂ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਗੈਟ ਫਿਸ਼, ਪਰਲਸ, ਸ਼ੈਲਸ, ਡਾਇਮੰਡਸ ਐਂਡ ਸਾਲਟ ਇਨ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਟ ਆਰ ਦ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਕਾਪਰ? ਡਾਂਡੇ, ਸਿੱਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫॉर ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ, ਕੋਇਨਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਇਰ ਐਸੈਕਟਰਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਜੀਵ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਬੋਇਟਿਕ ਐਂਡ ਅਬੋਇਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ? ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਦਾਰ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀਵ ਸਾਧਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਰਜੀਵ ਸਾਧਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਟਿਕ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵਿਦਇਨ ਐਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਸਚ ਐਸ ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮਲਸ ਐਸੈਕਟਰਾ। ਅਬੋਇਟਿਕ ਆਰ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸਚ ਐਸ ਵਾਟਰ, ਏਅਰ ਐਸੈਕਟਰਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਸਦਾ ਔਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਗੈਟ ਮਿਨਰਲਸ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਆਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਮਿੱਟੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਸੋਇਲ ਸੋਰਸਿਸ ਬੀ ਕੰਜ਼ਰਵਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਫਸਟ ਹੈ ਏਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਟੂ ਹੋਲਡ ਸੋਇਲ। Second, terraced agriculture. Slopes must be cut into a series of terraces. Third, crop rotation. It should be applied and land should be kept fallow. ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਕਾਲ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੱਧਕਾਲ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਡੈਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦਾ 16th century। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੈਡੀਵੀਅਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 1722 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਡੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ 1722 AD ਦ ਡੈਸ਼ ਵਾਜ਼ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਬੰਗਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਡੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਲਿਸੀ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਟਰੂ ਯਾਨੀ ਸਹੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਪਰਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਰ ਅਪੋਇੰਟਡ ਔਨ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਇਨ ਦ ਪੁਲਿਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਫਾਲਸ ਯਾਨੀ ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਮਾਲ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਰਾਈਟ ਦ 2 ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਡਿਕਲਾਈਨ ਆਫ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੇਡ ਮੋਰ ਗੁੱਡਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗੁੱਡਸ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲਈ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਟਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ ਲਿਵ। ਅੱਗੇ ਹਨ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ।
पहला प्रश्न है लैब्स की नीति की सी। जे आप इंग्लिश में देखिए वट वॉज द पॉलिसी ऑफ लैब्स, जैसे जगह उत्ते आप कर सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट तो की भाव है वट डू यू मीन बाय रेगुलेशन एक्ट। अगे है प्रश्न 2 नील विद्रोह दे तुसी की समझते हो। राइट अ नोट ऑन इंडिगो रेवोल्यूशन और कृषि का वंजीकरण किवें होया। हाउ द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड। अगे प्रश्न 3 कबायली समाज से रोड लिखो। राइट नोट ऑन ट्राइबल सोसाइटी और इस जगह उत्ते कर सकते बिरसा मुंडा बारे तुसी की जानते हो। राइट नोट ऑन बिरसा मुंडा। प्रश्न 4 है 1857 के विद्रोह के कोई दो कारण दसो। राइट एंड 2 कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 AD। या इस जगह उत्ते कर सकते हैं 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण दसो। राइट द कॉजेज ऑफ फेलियर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अज की वीडियो इन्ना ही, मैं तो समझ लूँगा अगली वीडियो इस वीडियो में पूरा देखने के लिए धन्यवाद।